Good morning. Good morning, all of you. നെറ്റ് കട്ടായതാണ്. സാർ ഇപ്പം നെറ്റ് കട്ടായ നെറ്റ് കട്ടായ Good morning. How are you? How are you all? Miss, fine, thank you. How are you? How are you, Miss? Yeah, fine. Then I am your GK teacher. This year I am taking GK, not maths. Are you happy? Yes. Then all of you have textbook. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലേ? Yes. അത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? You tell me more. Tell me more അല്ലേ മിസ്സേ? Yes. Tell me more. Tell me more. Okay. Yes. Tell me more. Here subject shows what we learn more. Already we are studying English, Hindi, Malayalam, social science and maths. ഇതെല്ലാം കൂടാതെ പുറമെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ടെൽ മീ മോർ GK അല്ലേ? യെസ് മുഹമ്മദ് കെ. മുഹമ്മദ് എന്ത് പറ്റി? Why did you raise your hand? Huh? Why did you raise your hand? Where are you looking? Okay, tell me why. There is no students, so we have no introduction or introducing themselves. അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പരിചയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടതല്ല എല്ലാവരും. രാവിലെ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റായിരുന്നല്ലേ? മഴയല്ലേ എല്ലായിടത്തും? ജോസി എനിക്ക് ജോസി വന്നില്ലല്ലോ. ജോസി ഏഞ്ചൽ മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് here first
Page number 5. Page number 5. Migratory birds. Migratory birds. Migratory means come to our places. Okay. വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് migratory. Okay. Here migratory birds. Do you know the spelling migratory? Spelling ഒക്കെ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ 6th ക്ലാസ്സിലെത്തി. സിക്സ്ത് ക്ലാസ്സിലെത്തി നമ്മള് സ്പെല്ലിങ്ങുകളൊക്കെ വേഗം എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കണം. ആ സ്പെല്ലിങ്ങും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. മൈഗ്രേറ്ററി സ്പെല്ലിംഗ് MIGRATORY മൈഗ്രേറ്ററി. ഓക്കെ. മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്. നമ്മളിപ്പോ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. Many migratory birds come to India from Europe, Africa, Northern Asia, Southeast Asia, and the West Asia in search of feeding grounds and a warm climate. Migratory birds എന്തിനാണ് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ അവരുടെ ഫുഡ് കിട്ടാതിരിക്കുക, സെർച്ചിങ് ഓഫ് ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ്, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഒരു ബേർഡ്സുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്. So many migratory birds come to India from Europe, Africa, Northern Asia, Southeast Asia, and the West Asia in search of feeding grounds and a warm climate. Here are some migratory birds, sir. Read about some of them. First bird, the Blitz reed warbler. Then the Blitz reed warbler is a common winter visitor. എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? വിന്റർ ടൈമിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. It feeds mainly on insects. അതിന്റെ പ്രധാന ഫുഡ് എന്താണ്? ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. Okay. The Blitz reed warbler is a common winter visitor. It feeds mainly on insects. Adul Kevi, ഒന്ന് വായിച്ചത്. മിസ് ഒന്നാമത്തെ ബേർഡാ? അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നോക്കിയില്ലേ മോനെ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയില്ലേ? The Blitz ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കണേ. ഒന്നാമത്തെ പാടല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ ഇതല്ലേ? ഏത്? അത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണേ. ഓക്കെ, അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ആദ്യത്തെ ലെസൺ പറയുന്നത് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്. അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കണേ. The Blitz reed warbler is a common winter visitor. It feeds mainly on insects. The Blitz reed warbler is a common winter visitor. ഏത് ടൈമിലാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വിന്റർ സീസണിലാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഇപ്പൊ ആ വേർഡ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. അതിൽ അതുൽ വായിക്കുവോ? പറഞ്ഞു. The Blitzer
Blitz. Blitz. Read. Warbler. Warbler is a common winter visitor. It feeds mainly on insects. Insects. Okay. The Blitz reed warbler is a common winter visitor. It feeds mainly on insects. Yes, Hannah Rose. And the yes. Next, അടുത്ത്. The Bakel teal is a small duck. The Bakel, not the Bakel. Bakel teal is a small duck known for the striking head and neck pattern of the male bird. Okay, small duck ആണ്. That is. The Bakel teal is a small duck known for the striking head and neck pattern of the male bird. ഒരു ബേർഡിനെ പോലെ ഇരിക്കും, but it is a duck. It's a duck. The Bakel teal. The Bakel teal is a small duck known for the streaking head and neck pattern of the male bird. But we studied two migratory birds. First one is the Blitz reed warbler and the Bakel teal. The Blitz reed warbler is a common winter visitor. It feeds mainly on insects. The duck. എപ്പോഴും ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അതിന്റെ മെയിൻ ഫുഡ് എന്തായിരിക്കും? വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ചെളിയും മണ്ണും അതൊക്കെയായിരിക്കും അല്ലെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് അതിന്റെ ഫുഡ്. The Bakel teal is a small duck known for the streaking head and neck pattern of the male bird. Next, ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നോക്കിക്കേ, ഒരു ബേർഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന The northern shoveler. The northern shoveler has a spoon-shaped bill. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കൊക്ക്? ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്ക്. Spoon-shaped. Okay, spoon പോലെ നീളും. The northern shoveler has a spoon-shaped bill. The duck uses it into straight food from water. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ബീക്ക് സ്പൂൺ പോലെയുള്ളത് നീണ്ടിട്ട്? വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് അതിന്റെ ഫുഡ് വെള്ളത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട, പിടിച്ചെടുക്കണ്ടേ, ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണ്ടേ, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. The northern shoveler has a spoon-shaped bill. The duck uses it to strain food from water. Next, another migratory bird, the blue throat. The blue throat is a small bird which sings very sweetly. Blue throat, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല തൊണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വേർഡ് വന്നത്, blue throat. Blue throat is a small bird which sings very sweetly. It feeds mainly on insects. From insects, Blitz reed warbler mainly feeds on insects. Blue throat, it feeds mainly on insects. Blue throat is a small bird which sings very sweetly. The blue throat. Now we studied 4 migratory birds. First one is
Doubly-screed warbler, and another second one is Baker teal, and third one is the northern shoaler, and the fourth one is the blue throat. So next, the Eurasian teal. The social പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് Eurasia, അല്ലേ? Okay. Here, Eurasian teal is a duck found in marshes. It lends its name to the blue-green color teal. അതിന് എവിടുന്ന അതിന്റെ പേര് കിട്ടിയത് ടീൽ എന്നുള്ള പേര്? അതിന്റെ ബ്ലൂ കളറും ഗ്രീൻ കളറും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് ടീൽ. ഓക്കെ. The Eurasian teal is a duck. Then Baker teal also a duck, and the Eurasian teal also a duck. The Eurasian teal is a duck found in marshes. It lends its name to the blue-green color teal. And next, the Pacific golden plover. The Pacific golden plover can fly long distances. This migratory bird can fly long distance. It comes from the Arctic tundra region. Arctic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Arctic place എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുകൂടിയ സ്ഥലമാണ്. Arctic tundra region നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. To fly very long distance. The Pacific golden plover. So, our words എല്ലാം ആ migratory birds ന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കണം, വായിക്കാനും പഠിക്കണം കേട്ടോ. Okay. The Pacific golden plover can fly long distance. It comes from the Arctic tundra region. Muhammad എന്താ ക്ഷീണം മാറിയില്ലേ? ക്ഷീണം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടൊന്ന് ഇരുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷീണം മാറും. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു മാസം നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലേ? 10 മണി വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഇഷ്ടമുള്ള സമയം വരെയും അല്ല ഗ്രേസേ? ഗ്രേസിന് തന്നെ താമസിച്ച് വരാന് ക്ലാസ്സിന് പോയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ആരാ വരാനുള്ള? ജോസി വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? ജോസി എത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. Then next migratory bird is the beautiful northern pintail. The beautiful northern pintail. Pintail എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പിന്ന് പോലുള്ള tail. Tail എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് അല്ലേ? So the beautiful northern pintail is a duck that can spring into flight from the water surface. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആ tail അങ്ങനെയുള്ളത്? It can spring into flight from the water surface. Water surface ന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ flight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ? Okay. The beautiful northern pintail is a duck that can spring into flight from the water surface. Here, once again, I will tell we are learning the migratory birds. Migratory birds come from India. Comes to India from Europe, Asia,
Africa, Northern, Southeast Asia, and West Asia. For why they are coming to India? For search of feeding grounds and the warm climate. അവരുടെ അനുയോജ്യമായ അവർക്ക് സ്യൂട്ടായ ക്ലൈമറ്റിന് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അത് വരും. Okay, they are coming for search of feeding grounds and warm climate. Then the bleak-reed warbler is a common winter visitor. It feeds mainly on insects. The Baker teal is a small duck known for the striking head and neck pattern of the male bird. ആ പിക്ചർ നോക്കി അത് ഡക്കാന്ന് തോന്നുമോ? ഇല്ല, ഒരു ബേർഡ് പോലെ തോന്നും അല്ലെ സാധാരണ ഒരു. The northern shoaler has a spoon-shaped bill. The duck uses it to strain food from water. The blue-throat is a small bird which sings very sweetly. Which migratory bird sing very sweetly? The blue-throat. The blue-throat migratory bird can sing very sweetly. It feeds mainly on insects. Next, the Eurasian teal is a duck found in marshes. It lends its name to the blue-green color teal. As the beautiful northern pintail is a duck. നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് duckന്റെ eggs. So the beautiful northern pintail is a duck that can spring into flight from the water surface. Next, the Pacific golden plover can fly long distance. It comes from the Arctic tundra region. Then, the Pacific golden plover can fly long distance. It comes from the Arctic tundra region. Next, the greater flamingo. Greater flamingo is a large bird, often seen standing on one leg near lakes and swamps. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കുന്ന കൊക്കുകൾ അല്ലേ? The greater flamingo is a large bird, often seen standing on one leg near lakes and swamps. The greater flamingo. Large bird often seen standing on one leg near lakes and swamps. Swamps എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെറ്റ് ലാൻഡ്, അതായത് ചതുപ്പിലൊക്കെ അല്ലെ, ചെളിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഫ്ലെമിംഗോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓക്കെ, ഫ്ലെമിംഗോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ദ ഗ്രേറ്റ്, ഇതൊരു മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ് ആണ്. ദ ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെമിംഗോ is a large bird, often seen standing on one leg near lakes and swamps. Swamps എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ, അതായത് ചെളി നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലോ. Okay. Next, the rosy pelican. Next migratory bird is the rosy pelican. Is a huge bird with large wings. And wings are special ആയിട്ട് കാണിച്ചത് ഇതല്ല പിക്ചറിൽ. എന്തുകൊണ്ടാ? അതിന് വലിയ വിങ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വിങ്സ് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പറക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. The rosy pelican is a huge bird with large wings.
It floats gracefully on water. അതിങ്ങനെ float ആയിട്ട് നടക്കും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ. The rosy pelican is a huge bird with large wings. It floats gracefully on water. Okay. Now we studied migratory birds. How many migratory birds we learned? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 migratory birds. Yes. മിസ് നോർത്തേൺ പിൻറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൈഗ്രേറ്റീവ് ബേർഡിനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്ത്? നോർത്തേൺ പിൻറ്റെയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. പിൻറ്റെയിൽ. നോർത്തേൺ പിൻറ്റെയിൽ northern pintail is a duck. പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിൻറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിലുള്ള പിൻ പോലെ കൂർത്തിട്ടിരിക്കുന്നതുണ്ടോ ആ ടെയിൽ. Spring into flight from the water. And then the duck, that also a duck, is spring into flight from the water surface. Spring into flight from the water surface. Spring എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സീസൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ? Flow out of the water. Spring. Okay. So the beautiful northern pintail is a duck that can spring into flight from the water surface. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ്. GK അല്ലേ, ഈസി സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഞാനൊരു കാഷ്യൂ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്. അതെന്താ? ആരാത്? ഓക്കെ. നമ്മള് ഓൾറെഡി 9 മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. First one is the blitzweed warbler. The second one is the beagle teal and northern shoaler. The blue throat. Which bird can sing sweetly? Can you say, Hannah Rose? Which bird can sing sweetly? Blue throat. Blue throat. Which bird has large wings? Which bird? Yes, Adityan. Which bird? Rosy pelican. Yes, rosy pelican. And which bird can see blue-green color? Edwine, പറഞ്ഞേ. മുഹമ്മദ് റുബീസ്. ലക്ഷ്മി പ്രിയ. Eurasian teal. Eurasian teal. Then, which bird is a common winter visitor? Hannah Rose, you got one chance. Wait. Give chance to yes, Edwin. Blue's reed warbler. Blitz reed warbler. And which bird can stand on one leg? Wait. The great. Okay, Mohammed. Okay. The great flamingo. Okay. Okay, next. Which bird can fly long distance? Grace? Okay, very good. Pacific golden plover. Okay. Next, the question.
Which word has a spoon-shaped bill? Adul, answer എങ്കിലും പറയാൻ try ചെയ്തേ. എനിക്കറിയാം. മുഹമ്മദ് അതിൽ പറയട്ടെ, അതിൽ പറഞ്ഞില്ല ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ല. The northern shore, sorry. Which word has a spoon-shaped bill? Which word? ഞാൻ already answer പറഞ്ഞായിരുന്നു. നോർത്തേൺ ഷോവ്ലർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് GK-യുടെ ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും GK നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഈ ബേർഡ്സിന്റെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക്. ഓക്കെ. നമ്പർ 1 ദ ബ്ലിസ് റീഡ് വാർബ്ലർ. പിന്നെ എഴുതുക കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു പേജല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയുമായി സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡിയല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഇടണം കേട്ടോ. ഇന്ന് തന്നെ ഇടണം. എത്ര മണിക്കുള്ളിൽ ഇടണ്ടേ? സമയം എടുത്തു, വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഈ ജികെയും ഒരു ബുക്കിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏത് AI കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലേ, അതും ഒരു ബുക്കിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് എഴുതാൻ. എന്നാ എവിടെയാ എവിടെയാ എഴുതിയ നിങ്ങള്? എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത് GK ആദ്യം എഴുതിക്കും. എന്നിട്ട് GK എഴുതിക്കും. ഒരു 100 പേജ് GK കൊടുത്താൽ 100 പേജ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. പകുതി ആക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് തൊട്ട് GK എഴുതുക. പിന്നെ ഒരു ബുക്കിന്റെ പകുതി എടുത്ത് ബാക്കി എഴുതുക. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ ആണോ? പുറകിന്നും മുമ്പിന്നും എഴുതിയാ പോരെ? പുറകിന്നും മുമ്പിന്നും എഴുതണോ? പുറകിന്നും മുമ്പിന്നാണേലും അങ്ങനെയാണേലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എഴുതണം, എനിക്ക് ഇന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യണം. മാത്സിന്റെ ഹോംവർക്ക് പോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാത്സിന്റെ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും. ഞാനത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ വന്നത്, ഞാൻ വന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എഴുതാം. പക്ഷെ GKക്ക് അങ്ങനെയല്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഹോംവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഹോംവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോളം എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി വിട്ടു. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വന്നു, നിങ്ങളെ ഒന്നും പരിചയമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഈ വർഷം എനിക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം. വെറുതെ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതരുത്. ബുക്ക് കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലെസൺ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റൈലിൽ എഴുതി കാണിക്കണം കേട്ടോ. നോട്ട് കണ്ടാൽ നല്ല നീറ്റ് ആയിരിക്കണം നോട്ട്ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ. മനസ്സിലായോ അതുൽ, ഏഞ്ചൽ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലേ? നോട്ട് കാണുമ്പോൾ GK ബുക്ക് കണ്ടാൽ നല്ല സ്റ്റൈലായിരിക്കണം, നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, നന്നായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം. സമയം എടുത്തു, അതാ ഞാൻ സമയം തരുന്നത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഇനി നാളെ സൺഡേ അല്ലേ, നാളെ കൂടെ സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് നീറ്റായിട്ട് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കണം. ഇനി നീറ്റായിട്ടുള്ള എഴുതി കാണിക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ പിന്നെ എഴുതാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നതിലും നല്ലത് 1 പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നല്ലേ? ആണോ? ഇത് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഉള്ളത്. മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് പേജ് നമ്പർ 5. അത് ഇത് ഈ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
ഒരു പ്രാവശ്യം നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ ഇവിടെ കണ്ടോ, ദ ബ്ലിസ് റീഡ് വാർബ്ലർ, അത് മുഴുവൻ എഴുതണം മിസ്സേ. ഇത് മുഴുവൻ എഴുതണം. ഓക്കെ, ബ്ലിസ് റീഡ് വാർബ്ലർ എന്നല്ലേ, അതൊന്നും കൂടെ ബ്ലാക്ക് ആക്കി ഒന്നും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ വേർഡ് എഴുതിയിട്ട് അതിന് അണ്ടർലൈൻ ഇടുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കേട്ടോ. കാണുമ്പോ നല്ല സ്റ്റൈലായിരിക്കണം ബുക്ക് കാണാൻ. ഓക്കെ, സമയമെടുത്ത്, സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് സമയമുണ്ട്, സമയമെടുത്ത് എഴുതുക. ഹോംവർക്ക് തന്നില്ലേ? ഹോംവർക്ക് കിട്ടി. ഈ വേർഡുകളുടെ ഒക്കെ, വേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ, നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും സ്പെല്ലിങ്, നമ്മളിപ്പം ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്പെല്ലിങ് എഴുതുന്ന അതേപോലെ എഴുതും. നിങ്ങളിപ്പോ 6th ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുവല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് നോക്കാനൊന്നും സമയം തരൂല അല്ലെ? നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോഴേ വേഗം പഠിച്ചു, അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പം എല്ലാ വേർഡ്സിന്റെ സ്പെല്ലിങ്, മൈഗ്രേറ്ററി, ഇന്ത്യ, ചിലർക്കൊന്നും ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം, ഇതൊക്കെ അറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നീറ്റായിട്ട് എഴുതി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ഇനി സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് എഴുതി തരാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞു പോകരുത്. നാളെ സൺഡേ ആണ്. നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാം. എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ അറിയത്തില്ലേ? വാട്സപ്പ് നമ്പർ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചു. 9493483648. ഓക്കെ, 94 എഴുതി വെച്ചോ. ആദിത്യന് അറിയാമോ നമ്പർ? മുഹമ്മദ് 9493483648. ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടരുത്. ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഹോംവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കൽ പ്രയാസമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്ക്